for Railways and Jal Shakti, who has been an ardent devotee of the Mahasamsthan Math, participating in many activities of Sriman. Welcome, sir. Leader of opposition and former Deputy Chief Minister of Karnataka, who has been instrumental in many developments of our state, and moreover, he is an ardent and devout father of Sriman. It is our honor to extend a warm welcome to Sri Sharan Prakash Patil, Honorable Minister for Medical Education, Government of Karnataka, a visionary leader who has been instrumental in shaping the healthcare and medical education landscape in our state. Known for his clarity of thought, administrative efficiency, and sincere dedication to strengthening medical institutions, he has improved accessibility, quality, and equity in medical education. Welcome, sir. With great pleasure, we welcome Dr. K. Sudhakar, Honorable Member of Parliament, who rendered phenomenal service during COVID pandemic in the capacity of the leader of the task force as the former health minister. We welcome him. Our sincere welcome to Sri S.R. Vishwanath, fourth time MLA constituency, who has significantly contributed for Namma Bengaluru as the chairman of Bengaluru Development Authority. Welcome, sir. Sri N. Srinivasaya, MLA from Nelamangala constituency, has graced the occasion. We welcome you with respect, sir. Our sincere and hearty welcome to the eminent dignitaries, visionary leaders, devotees, invitees, and dear staff and students of Adichinchagiri University, who have given their time to grace this occasion. We are truly honored today by your presence, ladies and gentlemen. We welcome you all. Hearty welcome to representatives of the print and electronic media, officers and personnel of police department, and all the persons involved in making this event a memorable one. Finally, let us reaffirm our commitment to the principles of excellence, empathy, and service. Our campus is a testimony to what can be achieved when the hearts and minds unite for a noble cause. On behalf of Adichinchagiri Shikshana Trust, Adichinchagiri University, and the entire BGS family, I once again extend a warm welcome to each one of you. May this inauguration augur the beginning of many, many milestones in education and healthcare. Jai Shri Ram. Thank you, Dr. M. Shekhar, for extending a very, very cordial welcome on behalf of the entire team. Please accept it. Okay. ಮಾನವೀಯರೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಯಣ. It's indeed my privilege and pleasure to request the Honorable Union Minister of Home, Shri Amit Shah Ji, and the dignitaries under the august presence of all the Swamijis to kindly come forward and light the lamp to signal the beginning of a new era in the history of Adichinchagiri University. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು ಮರಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ 1,65,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ has carved a niche for itself in the entire
Well, ladies and gentlemen, we now move on. We have on stage the Honorable Minister of Medical Education and Skill Development Department, Government of Karnataka, Dr. Sharan Prakash Patil, who has been striving hard for developing Karnataka, a hub of excellence in the field of healthcare, education and service. I would request Shri Sharan Prakash Patil to speak on this occasion. Put your hands together. Let's welcome Dr. Sharan Prakash Patil. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ BJS ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ B ಸೋಮಣ್ಣಜಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ R ಅಶೋಕ್ಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ K ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಗೆಳೆಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಗೆಳೆಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. Probably it is the foresight of our leaders who had a foresight of establishing private medical and engineering colleges 30-40 years back. Today we are reaping the benefits of that foresight, because in Karnataka we are having 24 government medical colleges and nearly double this number in private medical colleges. Today we have 70 medical colleges in Karnataka, and this was probably because of the foresight of our leaders, then leaders. Allowing private participation in professional courses was one of the best decisions taken by our leaders. Today, Bangalore is the Silicon City of the country because we have so many quality engineering colleges
and we have the right ecosystem because of our great leaders who have ruled the state. So today, in the entire country, though southern part of the states have many medical colleges, still there is a great need for medical education. Today, medical education is the most sought after courses for all the youngsters of this country. Nearly 24 lakh students write NEET exam for 1 lakh seat. What we need to keep in mind is we are not producing doctors only for our state or the country, but globally. Indian doctors are in great demand in Western countries as well because they have a great reputation, their dedication, their skill, their hard work has earned a position for them across the globe. So India should always promote medical education. That's what is my thinking, and I have also recently met Netaji and I have requested him to promote more colleges across the country because country needs doctors, country needs healthcare professionals. So Karnataka has been forefront in providing best of the facilities and a conducive atmosphere for the government colleges as well as the private medical colleges and institutions as well. So the future endeavors of my state government, we have a vision of establishing one government medical college at every district and also a super specialty hospital, a cancer center and trauma center in every district so that the poor and the marginalized are taken care of. So this is the vision of the state government, and in this I congratulate Nirmalanandanath Swamiji for his great vision. He has been running 3 medical colleges and many other institutions in such an excellent way. They are giving a quality education to the youngsters. This is what is our culture. Our culture is ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಂತರ ಏನು ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಪರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕೋದು, ದಟ್ಸ್ ದ ದಾಸೋಹ ಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. Ladies and gentlemen, the Karnataka government has got plans to open medical college and super specialty hospitals in all the districts of Karnataka. Let's all give a round of applause and thank Dr. Sharan Prakash Patil for his speech. Dhanyawadalu, sir. Ladies and gentlemen, Sri H.D. Kumaraswamy, Honorable Union Minister of Steel and Heavy Industries, former Chief Minister of Karnataka, known for his simplicity, education and commitment. Let's welcome Sri H.D. Kumaraswamy. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾಧವಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ very strong leader, Home Minister of this great Bharat, my leader also, Amit Shah ji, who agreed to inaugurate this medical college on behalf of my Chunchini Kshetra and my people. I congratulate and my great regards to Amit Shah ji. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ಇದೀಗ ತಾನೇ ತಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಬದುಕಿದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಮೈ ಬಿಹಾಫ್ ಮೈ Kannadigas, I really thanks to the Honorable Home Minister because under his advice I am successfully as the Cabinet Minister of India under the leadership of Narendra Modi ji. We are working very hard for the development of this country. My well-wisher is Amit Shah ji. Whatever my problem is there in the department, he always advise me and support me to work very hard. For that actually I am grateful to Amit Shah ji. Because of him only today I stand before you as a central minister. For Karnataka, under the leadership of Honorable respected Prime Minister Narendra Modi ji and Amit Shah ji, I promise our Kannadigas, whatever issues are there in the Karnataka, several issues, we are going to solve it one by one. I promise
Honorable Prime Minister and Amit Shah ji, Home Minister, they will going to support Karnataka and Kannadigas. I am very grateful to them. Today's ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾದಯ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಯುಗದ ಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪೂಜ್ಯರು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ಆರ್ಷ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನಮಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ದಕ್ಷತೆಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಕಂಡ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವರಾದ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಲ್ಲಿ, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಏನು ಕಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬೇಡುವಂಥ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀಡುವಂಥ ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ನನಗೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರೆಸಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಅವರು. ಮಾದಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಗುರುಪೀಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಈ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಅದು. ಅವರು ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಯಾವಾಗ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾವಾಗ, ನಾನಾರ್ಜಿನ ಬೆಳೆಸೋದಾಗುವಾಗ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 80 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಶೋಕಣ್ಣವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡಂಥ ಸಮುದಾಯ. ಅಂತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಂಥ ಸಮಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾದಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಗುರುಪೀಠವನ್ನ ಒಂದು ಶಾಖಾ ಮಠದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಋಣವನ್ನ, ಆ ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಗಾಯನಿಗೆ ತರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಲಾಂಜಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮಂತ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೆಳಕ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We also have with us His Holiness Jagadguru Swami Paramaatmananda Saraswati Ji, Arsha Vidya Mandir, Rajkot. I would request Swamiji to speak on the occasion. Om Namaste. My pranams to the divine subtle presence of Param Pujya Sri 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 Mahaswamiji, as well as pranams Jagadguru Sri 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 Nirmalananda Swamiji, blessed Sri Amit Bhai. At the time of independence, our first Home Minister, Sri Vallabhbhai Patel, gave a glory to the post of Home Minister. Exactly like him, we are fortunate to have a minister leading the Home Department, having the same degree of clarity, and exactly like Vallabhbhai,
He has knowledge of ground level problems, clarity, vision, courageous, take a bold decisions, face the challenges, and at the same time totally committed to Bharat Mata. On behalf of all of us, I again welcome Shri Amit Bhai and the distinguished sons of motherland of Karnataka who have served the Karnataka people in different capacities, different ministers of the central and the state, party office bearers, and my namaskar to Uttara Swami and other Swamijis, and namaste to all of you. Krishna Bhagavan had done a revolution. This Brahma Vidya, it was taught to a student who is quiet, Tanto Danta, doing tapas, brahmachari, living in the forest. That Aranya Vidya was brought to Rana in the battlefield. And the student is not a brahmachari but a grahastha. Student is not quiet but restless and in conflict. Time and again, India had those rishis, Bharat Mata gave those sons who gave a new vision, new direction to the contemporary people about what to do and what not to do. That is called Smriti Grantha. That is the beauty of Hindu culture. Always changing, always adapting to the new challenge. One beautiful thing in the 6th chapter of Bhagavad Gita, revolutionary definition of yogi is given by Bhagavan Krishna. Though Adi Chanchandri is the original Gita, where Guru Gorakhnath did his tapas and then moved to north, Uttar Pradesh, now called Gorakhpur. But this is the Gita. In the modern times, that Krishna Bhagavan's Vyakhya of a yogi is completely owned up by Adi Chanchandri Samstha. In the 6th chapter, Krishna Bhagavan says, Atmo Pamena Sarvatra Samam Pashyati Yorjuna Sukham Vayaniva Dukkham Sayogi Paramo Mata. Krishna Bhagavan says, one who is doing asana, pranayama and yama niyamas and etc. is yogi all right. But this person is not simply a yogi, but he is a param yogi. I would call him a supreme yogi. Who is this person? Who has an empathy? Who can feel the agonies and the pains of others and become unhappy. He is unhappy at the another's unhappiness, and who becomes happy at others' happiness. Others' sukham is my sukham, others' dukkham is my dukkham. That kind of sensitivity, that kind of a compassionate heart, that kind of large-heartedness person is Param Yoga. I feel all family members, all the family of Adi Chanchandri Mata are Param Yogi. Type of the seva work that the much is doing, you name a seva, it is always there. Other day, some people were talking to me that it is a nice job on the part of Modi to have 108. Just give a one call, 0 paisa, and in 8 minutes the ambulance will come. I jokingly told them, if I am in Karnataka, I will not call 108, I will call Nirmala Nandan. Because wherever you go in Karnataka, in the radius of 30 kilometers, there is one Chanchandri Samstha. Whatever kind of seva you want, it is available. That kind of team of leaders which the Mahaswamiji created